Добро вечер, драги гледачи. Во отвореното студио вечерва на тема борците од ИСИС се враќаат на Балканот. Јас сум Христо Ивановски, вашиот домаќин во ова отворено студио, а мо гости вечерва се Афродита Муслиу, председателка на Сдруженијето на граѓани Нексус, граѓански концепт. Добро дојде повторно во студиото, Афродита. Добро вечер, благодарам. Благоја Марковски, доктор по воено-политички науки. Добре дојде, Благоја. И раководиш со една Балкански невладина форум за безбедност. Така. И уште еден гостин, тој е тетовскиот муфтија, Ќани Несими. Добре дојде во нашето студио. Темата е борците од ИСИС се враќаат на Балканот, порано или подоцна ќе се вратат. Темата се отвара. А пред да ја почнеме вечерашнава дебата или дискусија, вчера правев интервју со една представничка на невладина организација во Америка. Тоа е господјата Мехрин Фарук, експерт за насилен екстремизам, која овде во Скопје обучува млади кадри како да се справуваат со овој феномен на насилниот екстремизам и со повратниците од фронтовите. Предлагам да го слушнеме режија краткиот прилог, па потоа ние ќе продолжиме со нашата дебата. Macedonia expects some 150 fighters to be back. We don't know, sooner or later they will arrive. Probably some of them, they have families, so they will be here. What is very essential for the whole society to expect, to know, and to react? So I think for a lot of these individuals, they've seen and experienced a lot of trauma. And so that requires a really whole of society approach where we are trying to empower these individuals, address the psychological conditions, the sociological conditions that they're dealing with, and making sure that they have jobs when they come back, but of course addressing the underlying ideologies which influence them to go and fight abroad in the first place is very important. So in some sense, I think civil society has a very important role to play to create a welcoming, nurturing environment to help address these risk factors that influence their desire to go abroad in the first place. But it also, I think, will require some support from public agencies as well. You've been working in Afghanistan and Pakistan, such programs. What is your experience? What is a formula for success, if is any? I think having true dedication to this issue, with communities realizing that they have to be the bulwark against radicalization, that they're the frontline defense. And so wherever I've seen communities dedicated to building stability, fostering social cohesion, there's a great deal of success, even in some of the most remotest regions of the world where communities have very little resources. The number of 150, upon to your experience, is it a big number or it's nothing, maybe, or? Well, in my personal opinion, I think one is too many. And so violent extremism, unfortunately, is a very low volume, high impact threat. And so although the numbers are relatively low compared to other forms of violent crime, I think it's a very serious concern that we all need to address together. Ние овде спомнуваме 150 борци. Тоа е цифра која неодамна ја изнесе во една дебата американскиот амбасадор Джес Бейли. Може би и не е најпрецизна, но еве првото прашање за Марковски како експерт. Што значи таа цифра 150 прво и што значи ИСИС, односно се биде во редовите на ИСИС? Ние баш сме слушале секојдневно и слушаме кој е ИСИС, но и не знаеме од воен аспект што значи тоа. Ајде да тргнеме обратно од второво што Може. е ИСИС, за да дојдеме до тоа зошто одредени лица, одредени граѓани од одредени земји идат во Ирак и Сирија и се приклучуваат на оваа организација. ИСИС е фактички според меѓународното право терористичка организација без оглед на тоа што тие се настанати како резултат или последица на американското дејствување 2001 година во Ирак
i faktički to je jedan oružen odgovor na ta intervencija na Amerikancite i od evropskite strukturi predvsej Velika Britanija. So cel da se sprotistavat na nadvorešното влияние и да се спротистават на сите други поддржувачи на таа интервенција, со цел исто така да се создаде една исламска држава на територијата на Ирак и Сирија и во основа на нивната идеолошка матрица фактички и за жал е исламскиот фундаментализам и радикализам, односно признавањето на правото да се формира држава исклучително од исламските фундаменталисти и радикали и непризнавањето на правото на сите други кои живеат на просторот на Блискиот Исток, пред се мислам на шиитите, мислам на евреите, има и христијанско население и така натаму и така натаму. ИСИС фактички ги носи своите корени од Ал-Каеда, која беше формирана негде 2004 година и како резултат на водачот кој подоцна се прогласи како лидер на ИСИС Ал-Багдади, кој се отцепи од крилото на Ал-Каеда и ја создаде со своите приврзаници ја создаде ова вооружена структура ИСИС. Понатаму во текот на нивниот развој, нивното дејствување, тие создадоа една голема вооружена структура која 2014 година прогласија исламска држава на територијата на Ирак и Сирија, односно Ирак и Левант, односно голема Сирија, а веќе во јуни 2014 година прогласија калифат. Калифат е општествено уредување според кое деспотот, суверенот е испратен од Мухамед и тој е негов представник на земјата и тој владее со масите на одредена територија. Тие е успешно на некој во еден да, тие има многу голем успех. Така е, како држава. Но непризната држава, држава која според меѓународното право и во меѓународните рамки е прогласена како терористичка држава и затоа не може да стане збор за права држава, туку за фиктивна држава која е раководена од оваа структура. Во суштина, како што реков, е таа идеологија матрицата на исламскиот фундаментализам и радикализам. И сега, имајќи во предвид дека тие имаа доста добри резултати, дека остварија освојување на дел од териториите, па и многу значајни градови, трговски, економски, социјални центри и во Ирак и во Сирија, тие го привлекоа вниманието на меѓународната јавност и од тој аспект почна да се шири матрицата на ова идеологија и како резултат на тоа започна приклучување од лица, граѓани на многу држави, пред се од Европа, а особено од Балканскиот полуостров. Се предпоставува денес дека негде околу 960 лица се само од Балканот кои учествуваат во овие активности на исламска држава, односно на ИСИС. А ние, како што веќе напоменавте, според податоците на надлежните органи, имаме евидентирано дека од Република Македонија има 154 граѓани кои отишле таму, се бореле или се уште се борат. Половината од тоа или негде околу 80 веќе се вратени назад од разни причини. За жал, 33 граѓани на Република Македонија ги дадоа своите животи за оваа идеолошка матрица во Ирак и... Морам да го прашам сега, бидејќи сме тука, ова е жешката тема. Нашиот гостин Несими збориме за идеолошка матрица, Марковски спомнува.
Предпоставувам не се сите верници што одат во редовите на ИСИС, но што значи тоа за муслиманските верници? Што е мотивот да одат на фронтовите и да се борат на страната на ИСИС? Како прво, не може верата да им биде мотив да си одат на овие жаришта. Па затоа сакам да истакнам дека да се употребува зборот исламски фундаментализам или исламски радикализам не е добро. Ова се разговара и во светот, затоа што во верата, во исламот нема радикализам, нема ни фундаментализам. Исламот е ислам и вера ги има своите принципи, што во верата нема насилство, вам вашата, на нашата вера, мојата е моја вера, така натаму. На пророкот, пејгамер, исто така во Куранот. А значи, кога ќе зборуваме за верата, треба да се освртиме кон главните принципи, фундаменталните принципи и фундаменталната литература на исламот, тоа е Куранот и зборовите и практиката на пророкот. Во Куранот и во зборовите на практиката на пророкот немаме ни еден збор што мотивира или што иницира некој радикализам или тероризам. Па затоа, јас го имам една моја формула која кажувам дека се носаат зборовите ислам и тероризам еден до друг или било која друга вера. Мислам, ова генерално го кажувам така, било која друга вера, христијанство и радикализам, тероризам, еврејство или јудаизам и радикализам или тероризам, ова може да биде како резултат на некој тероризам, по моето мислење. Сега, мотивот не може да биде вера. Мотивот може да биде или некој економски поттик, или некој идеолошки поттик, што нема врска со верата. Се спомнува исламската држава. Таму има една држава на некоја група што нема врска со верата. Има една книга на англиски сум го прочитал, The World Without Islam. Да беше овој свет без ислам, да немаше ислам, исламската вера да не постоеше. Дали во Блискиот Исток ќе имаше вакви жаришта. Резултатот е да, заради богатството, економското богатство, заради културното богатство, заради цивилизацијското богатство и така натаму. Па затоа сакам да истакнам дека никогаш не може да биде мотивот или потикнувањето верата за овие луѓе што одаат таму. По моето мислење, овие луѓе или се мерценари, или се плаќаат, или заради платеници, или заради економски интереси, или заради некој идеолошки или некоја група интереси што си одаат таму. Па заради тоа, мислам во Македонија или во другите држави да се види, во официјалните институции, ние како исламска заедница во Македонија, немаме ни еден припадник на исламска заедница што е вработен во некоја џамија, во некој мектеб, натре во исламска заедница, во ријасетот, во муфтиството, во медресата, во факултетот, што е отишол таму. Да биде верата поттик, тогаш ќе имаше од овие редови. Значи, тие се некои луѓе, ако почнеме да тргнеме од мислењето на Едвард Саид, тогаш тие се таму е еден судир на концепти, на некои концепти. Ако одиме, мислам, според мислењето на Давутолу, Ахмед Давутолу, тој е бившиот премиер на Турска, тој е еден судир на интереси на некои, мислам, своји економски очекувања што чекуваат да добијат луѓето таму. Па заради тоа да се кажува нешто такво би било многу лошо за исламот, зашто тероризмот нема ни религија, нема ни нација, нема ни јазик. Се согласувам, а тоа убаво го прецизиравте. Меѓутоа, многу е интересно за да видиме какво е искуството кај нас. Оти она што доаѓа како анализа и што можеме да го читаме, практично од една страна станува збор за интраконфесионален конфликт, значи меѓу муслиманите или сектите или народите, и при тоа се споменува дека едни од клучните играчи или е од клучните играчи вехабизмот.
Што можеме да кажеме за Македонија? Го има ли вехабизмот кај нас или го нема и колку е тој навистина опасен и радикален? Во Македонија некоја група кои се викаат вехабисти или група на вехабизмот официјално неаме. Имаме некои здруженија, некои фондации што се отворени во Македонија, што тие се отворени со дозвол на државата во Македонија. Ако од тие фондации или здруженија има некои што пропагандира некој таков веабизам или некој таков радикализам, тогаш треба да се евидентираат и треба државата да биде повнимателна. Но во склопот на исламската заедница такви луѓе нема. Такви, мислам, како се наречаат веабисти или радикалисти, такви не постојат. Ние може да ги викам неколку од нив дека си ти или некој друг е веабиста, но мислам, за да најдеме веабисти во Македонија, треба прво да најдеме човек што вика дека е веабиста. И второ, треба да најдеме некоја институција или здружение или фондација што вика дека ние сме здруженија која се вика веабизам или во чие здружение има веабисти. Такво нешто немаме. Ако има индивидуа или поединци што може ние да ги третираме или да ги сигматизираме како веабисти, тоа е субјективно мислење, но државата во овој момент или во ова ситуација, сите тие фондации и здруженија се отворени во Македонија ги имамо предвид и мислам дека според своите регулативи и своите принципи тие се отворени во Македонија. Според моето мислење, некоја организација што се вика веабистичка организација или некоја организација што е терористичка организација во Македонија официјално не постои. Но во исламска заедница никако нешто такво нема. Така. Афродита, како ви од граѓанскиот сектор, како ти конкретно гледаш, што ги радикализира младите од Балканот да заминат во Сирија? Дел од тоа слушнавме од претходните соговорници, имаме некоја слика. Што имате вие детектирано? Па вака, сега дефиницијата за радикализација не би образложувала тука, значи што е точно радикализација, сите од општа култура знаеме дека одредена група на луѓе кои сакаат да постигнат некоја цел со употреба на радикални методи и средства, го представува процесот на радикализација. Инаку, воедно сум сигурна дека феноменот на радикализација, индоктринација, како и мотивацијата кај балканските државјани да заминат во боиштето во Сирија, јас може би не би се сложила малку со професорот и со муфтијата дека не е верскиот овој момент, дека не бил пресуден. Ние знаеме дека цели семејства заминаа таму, каде што тоа е процесот на цели семејства, процесот на хиџра или преселба на населението. Има и такви кои што биле директно радикализирани од некои меѓународни терористички регрутации. Значи, класична регрутација им била направена и тоа точно знаеле кои лица да ги регрутираат за каква цел, но и тие кои што биле регрутирани знаеле каде додат и што ги очекува таму. Има и такви кои што го поминале процесот на регрутација, заминале таму, меѓутоа после тоа во тој дел кога отишле таму, преминале во некои други екстремистички организации. И сега, значи ние конкретно не можеме да зборуваме, затоа кажувам цело време сега и овде како ќе кажам дека потребна ни една сеопфатна анализа, потребна ни една соработка на невладиниот сектор со сите застегнати страни, а овдека се владините институции како Министерството за внатрешни работи, Министерството за труд, социјална политика, Исламската верска заедница, значи сите заедно да ги анализираме сите овие работи и да видиме каде е коренот, значи што е тоа што нив ги радикализирало. Меѓутоа, за волја на вистината, јас стварно би сакала да кажам дека на самиот почеток мораме да признаеме дека масовното одење во Сирија се случи заради солидарност со арапскиот сириски народ и во онаа ситуација, во оној момент кога сите медиуми
портали и YouTube беа преплавени со информации, се она што може да се најде на беше интернет. пропагандата на... Да, пропагандата дека го представуваа страдањата на арапскиот сириски народ од режимот на Башар Асад. Значи тоа беше во самиот почеток еден битен момент за нивното солидаризирање. Така, во Сирија многу играчи имаше на тој простор, од Асад кој е режим кој требаше да се одбрани, тој ги користеше сите средства и сојузници и своја силна армија и така натаму. Од друга страна слободната сириска армија која во еден момент дури и седна на преговарачка маса, но потоа како да се изгуби контролата врз тие сили, многу екстремни организации влегоа од Ал-Нусра и не знам кои се платеници, како што кажа Несими. Можеме ли вака во кратки црти да видиме таа структура воена, таа воена компонента, кој таму се оти сепак и тоа е меѓурелигиски конфликт, тоа што го гледавме во Сирија. Пред се. Да, но во основа треба да се има во вид дека во Сирија се случува внатрешна граѓанска војна. И од тука треба да се појде во понатамошната анализа кој се учествува, кој на која страна учествува, кој кого приклучува кон своите редови, кој со кого не може да се поднесе, односно се спротивставува на вооружен начин. Значи, овде главната улога ја има ИСИС, кој, повторувам, беше дел од Ал-Каеда до 2010 година, се отцепува и зазема централно место во воените действија во Сирија, па и во северниот дел на Ирак. Првите негови резултати и сето она што беше искажано преку медиумите, нормално ги поттикна луѓето да размислуваат и да им се приклучуваат. И тоа не само од просторот таму каде што се водеа борбените дејства, туку и од надвор. И од тој аспект, во една граѓанска војна, каде што немате потполна контрола врз настаните, се случува една борбена разноликост, би рекол, приклучување и исклучување на разноразни вооружени групации. Од тој аспект тоа е една мешавина таму каде што на една страна на крајот се дистанцираат и излегуваат од редовите на ИСИС оние кои го поддржуваат легитимното раководство на Сирија и од друга страна поттикнати од првите борбени резултати кои ги постигнува ИСИС, се приклучуваат голем број на други паравоени структури, секти и така натаму, но во основа пак на основата на идеолошката основа или матрица на радикализмот и екстремизмот. Јас сум потпуно согласен овде дека не е иманентно својство на муслиманството или на муслиманската религија да биде терористичка. Тоа не е иманентно својство ни на било која друга религија, конфесија или така натаму. Но и апсолутно сум согласен дека тероризмот не подразбира нити нација, нити општествена средина. Тој си има определена цел, се појавува таму каде што има плодно тло и каде што може да се реализира. И од тој аспект апсолутно мислам дека муслиманството како религија не смееме да го подведеме под иста матрица дека тероризмот, односно муслиманството е расадникот на тероризмот. Тероризмот сам по себе си е расадник таму каде што ќе најде плодна почва. Да, ќе мора да прекинеме заради реклами, а се враќаме повторно со дебатава и јас би сакал да ги слушнам коментарите токму на ова прашање сега што го дебатира, што го анализираше Марковски,
како вие се поставивте како исламска верска заедница во однос на овој феномен. Се враќаме кратка пауза. И муфтија Несими, да ве прашам, бидејќи има стратегија владина, сега се изготвува во моментов нова, за пресретнување на насилниот екстремизам и тероризмот, колку што ми е мене познато, исламската верска заедница пред, можеби, 3 години имаше своја предлог стратегија или своја стратегија која понуди до владата, меѓутоа мислам дека таа не најде на позитивен однос од владата. Што вие предлагавте и зошто се случи тоа? Да, како исламска заедница, како преседништво на исламска заедница Ријасетот, начело со нашиот поглавар Реис улема Хаџи Сулейман Ефенди Реџепи е направена една стратегија социализација на реабилитација на луѓето што се враќаат од тие жаришни кризни места. Нажалост, кај владата, во тогашната влада, не најдена добронамерна постапка, па заради тоа не се активираше. Но, тоа не значи дека ние сме биле пасивни на ова насока. Како исламска заедница, ние сме секогаш, секој ден на терен. Ние сме на терен со нашите џамии, со нашите институции, медреса, факултет, со нашите предавачи. Како редовни предавања што се предаваат, тие се во петок, што ние го викаме џума. Секогаш во тие денови нашите оџи, предавачи имаат излагање пред народот и пред пладне, пола сат, па и во худбе, како го викаме ние, тоа е внатре во церемонијата, во текот на ритуалот. На сите овие се праваат објаснувања на тоа што е религијата, зошто се злоупотребува религијата. Јас пак настојувам на тоа дека религијата не е поттик за нешто такво да си ода до тамо, но тоа е злоупотреба на религијата. Зошто? Го кажам вака, заради тоа што религијата е голема сила. Религијата е голем авторитет. Човекот, за да образложи себе си, мора да се наслони на нешто што е многу важно и што е континуитативно и што е трансцендентално. А тоа е религијата. Било тоа исламот или некоја друга религија. Па зошто не е религијата, мислам, мотивација за да си одат таму, не е религијата за тоа што таму немаме луѓе од една религија и од една фракција. Таму имаме луѓе од од исламот, од исламската религија, од христијанството, од јудаизмот и од другите фракции, па може и некој атеист. Една група што војува таму е ЕСЕТ. А ЕСЕТ е една комунистичка држава. Мислам, во тие, можда и тој има некои платници што одаат по него за да го чуваат него да војува со другите. Па заради тоа кажам дека религијата не е само злоупотреба на религијата. Друго што ние правиме, ние секогаш со луѓето се видиме за некои наши ритуали. Секој дневно се видиме, се гледаме со луѓето, па затоа во нашите припадници на исламот, во нашиот џемаат, како ние комунитет, како го викаме ние, нема позитивно мислење за нешто такво што се случи во Блискиот Исток. Така, морам да ве прашам директно. Познавате некое семејство кое е нечи син или ќерка заминал на фронтот? Имате контакти со таквите фамилии да беа познати со нас, не би отишле нивните синови или ќерки таму. Па после таквата ситуација, ние со нашите луѓе нормално дека сме се сретнеле со таквите фамилии, со тие луѓе, за да ги рехабилитираме во нашето друштво. Но, за жал, да беа тие во нашиот склоп, мислам, во нашето друштво, во нашиот џемаат, никогаш не би отишле ни во Сирија, ни во некоја друга држава. Зошто да се види, да се каже дека таму има исламска држава, мислам дека тоа не е ни исламска, не е ни држава. За да биде исламска,
мора да има некои исламски фундаменти, ги нема. За да е држава, треба да ги има некои фундаментални елементи на структура на државата и тоа го нема. Така се знае. Има терор, има насилство. Може би еден ден ќе бидеме сведоци дека ќе се формира некој суд за воени злосторства, па ќе видиме дека правдата или принципите победиле. Сите го сакаме тоа, нормално. Стратегија, Афродита, се зборува за стратегии, имам впечаток дека доминантно место во овие стратегии им се дава на безбедносните структури, значи МВР, агенциите за разузнавање и контраразузнавање, оној систем на радар, да ги имаат луѓето кои би отишли или се подготвуваат да одат, дали кај нас, дали во некој од центрите надвор, бидејќи станува збор за меѓународен феномен, но ја нема она рана превенција, каде што граѓанскиот сектор би се вклучил или заедниците. Дали го делиш тоа мислење? Да, токму така, значи Nexus како граѓанска организација се залага првенствено за превенција од радикализација која води до насилен екстремизам, па дури и до тероризам. Нашите истражувања и фактичката состојба кажува дека не многу се работи на превенцијата од насилниот екстремизам и од радикализацијата. Еве и претходната влада, значи имаше национален координатор за борба против тероризмот и сега новата влада назначи национален координатор со промена малку на името национален координатор и го додаде за справување со насилен екстремизам и борба против тероризмот. Првата координативна средба ја има на 29 септември и разговара дека ќе направат, значи сега две нови стратегии, најверојатно ќе ги поделат, една за превенција од насилен екстремизам, другата за борба против тероризмот и дека ќе изготват пропратно со нив и акцијски планови. Претходната национална стратегија го немаше тој акцијски план. Како што спомнавте претходно, сите овие трибини, настани, конференции, па што се организирати од страна на ОПСЕ, од Европската унија, од Американската амбасада, се сведуваат само на соработка и разговор само помеѓу владините институции. Тоа останува тука. Можеби ќе се најде по некој представник од некоја невладина организација, но искрено да ви кажам, можеби не се некои невладини организации или представници кои што навистина покажуваат интерес за да работат во овој домен. Знаете и сами, фактичката состојба кажува нема многу невладини организации кои што сакаат да работат на оваа тема. Стварно не знам зошто, тоа не сме го истражувале. Меѓутоа, кога ние почнавме да работиме на ова, сите ме прашувале како ќе работиш за ова, таа е многу страшна тема и ти работи. Меѓутоа, кога некој сака да и пристапи на било која работа и поготово во оваа работа со искреност дека сака да помогне, да придонесе да некаков проблем се реши во својата држава и за своите граѓани, мислам дека тој страф не треба воопшто да постои. Поддршката од амбасадите, од ОПСЕ, од Европската унија, до ние странски донатори, сметам дека не би требала да биде единствена, значи пресудна. Зошто го кажувам ова? Заради тоа што овој проблем е наш. Тој е овде и овој проблем нас не тангира. И тоа значи дека ние, невладините организации, во делот на превенцијата, па и понатаму ќе зборуваме во рехабилитација, реинтеграција, ресоциализација, не можеме сами да ги спроведуваме овие проекти и овие активности. Потребна ни е поддршка и партнерство од владините институции. Министерството за внатрешни работи, Министерството за труд и социјална политика, како што кажав и претходно ИВЗ, но во делот и на ресоциализација и рехабилитација, па може би и бизнис секторот да го спомнеме како една засегната страна која што би можела да помогне нели во овој домен да ние овие наши сепак граѓани нели ги реинтегрираме и ресоциализираме во нашето општество. Може да се најдат податоци на интернет кои најмногу учествува во ИСИС и прв е спомнат Тунис со 5000 борци, потоа е Саудиска Арабија исто 5000, Русија има 2500, Франција 2000, тоа е огромна цифра, значи Франција очекува најмалку 2000 борци да и се вратат. Велика Британија има 600. Косово веќе го алармираше сигналот, ги пушти алармите, денеска баш читав
и тие имаат стратегија за справување со овој феномен. Македонија има 155. Што значи од безбедносен аспект ваква цифра или ваков феномен? Плюс тоа станува збор, не забораваме, за поствоен синдром. Тоа се луѓе кои се враќаат од воено подрачје, тие не спијат редовно, не јадат редовно, тие живеат во посебни услови. Значи тоа доаѓаат луѓе со трауми, така? Овој проблем треба да се согледува од два аспекта. Првиот е поврзан директно со учесниците, односно тие лица кои биле учесници во воените дејства и се враќаат назад во Република Македонија, врзано со нивната личност и нивните семејства. И другиот аспект е безбедностниот аспект што тие го носат назад, затоа што најверојатно или во најголем процент заминуваат како радикалисти и екстремисти на подрачјето на Ирак-Сирија, но истовремено кога се враќаат со таа идеолошка матрица, па и со матрицата на тероризмот. И од тој аспект тие мора да бидат интересни и за општеството како еден општествен феномен на кого државните институции, надлежните државни институции треба да им посветат внимание. За првиот аспект за личноста и нивното семејство. Значи, без оглед која била идејата, мотивот да заминат таму, кога се враќаат, тие се враќаат ова што го споменувате, со синдромот на борбените дејства, синдромот на војник, се враќаат со разноразни трауми и тие трауми мора да се одразат и врз семејните односи внатре во нивното семејство. Да ве подсетам дека ние 2014 година донесовме дополнение на кривичниот законник со тоа што рековме, односно дефиниравме во кривичниот законник дека лицата кои учествуваат во туѓи војски надвор од Република Македонија и надвор од безбедносните структури на Република Македонија прават кривично дело кое ќе биде санкционирано со 4 или 5 години. Најмалку 5 години. Затвор. И за поттикнувачите исто е. И исто така, оние кои ги регрутираат, ги мотивираат, ги поттикнуваат да идат во вакви воени структури надвор од Република Македонија. И кога 2015 година беше спроведена една акција на Министерството за внатрешни работи, таа приведе 9 мина како организатори и 27 лица беа осомничени дека учествувале во овие борбени дејства. Но тоа не е решението исклучително да се бавиме како општество, како држава, со последиците од нивното учество тамо и кога ќе се вратат ваму да бидат санкционирани. Проблемите се многу посериозни. Прво, тие лица, без оглед со каква матрица се враќаат назад, без оглед со какви задачи, има и такви лица кои со определени задачи го завршуваат, да кажам, во знаци навод, воениот рок во Сирија и Ирак, па се враќаат назад со определени задачи добиени од нивната придобивка на идеолошката матрица, па вклучувајќи го и организирањето или поттикнувањето на терористички дејства на било микролокација или на поширок регион од нивното место на живење и лоцирање. И од тој аспект, овие лица не треба да бидат препуштени само на Министерството за внатрешни работи, туку тука мора да бидат вклучени сите други институции, пред се државни институции, кои можат да помогнат во смисла на нивно прифаќање, нивна ресоциализација, нивна реинтеграција во општеството. Пред се тука, мислам... Кога би требало да се случи тоа? Кога ќе се вратат. Затоа што законот вели ќе ги судиме. Океј, така? Ние ќе ги судиме. Тие ќе си одлежат тоа. 5 години, да речеме, се минимално, тоа е голем период. Но тоа не значи дека по завршувањето на нивната казна тие треба да бидат препуштени, си го одлежавте тоа што бевте казнети и сега повеќе нема што да размислуваме за вас.
Значи, многу е битно и од безбедносен аспект, но пред се од аспект на нивно повторно вклучување во општествените текови во Република Македонија, да се позанимаваат Министерството за труд и социјала, школството, образованието. Да не заборавиме дека во онаа група кои беа 2015 година приведени од страна на Министерството за внатрешни работи, претежно беа лица од 20 до 30 години. Значи се станува збор за млади лица. Млада работа. Друга работа, ниеден од нив се образуваат, така е. Ниеден од нив немаше завршено факултет. Така. Претежно беа со нижо основно или со средно училиште. Имаше додуше еден кој имаше факултет, беше лекар и по националност македонец, па Стефан се викаше, па си го промени името, докторот. Да. И ја прифати таа идеолошка матрица и замина на борбените дејства, но претежно сите други се или од албанската етничка заедница или од турската етничка заедница во Македонија. И од тој аспект, значи, треба посебно внимание да се посвети како тие после издржувањето на казната треба повторно да се вратат во општеството, да бидат корисни и за општеството и за својата ресоциализација и за тој феномен ќе збориме со другите двајца соговорници. Многу ми е важна темата. Муфтија Месими, што кажува Куранот и што вели исламската вера за луѓе кои се огрешиле, убивале на фронт, се враќаат, еве да предпоставиме ваква ситуација. Осудени се, лежат на 6-7 годишна затворска казна. Дали некој представник на исламската верска заедница ќе отиде, ќе го посети и ќе работи со него додека е во затворот? Како суштинска проблематика во нашето општество, гледајќи на исламскиот аспект, подобро е да се добива еден такав човек пак да биде позитивен во општеството. Мислам, ова е и целта. Да се преобрати на некој начин. Да се преобрати, да. И да се оддалечи од своји поранешни постапки, поранешни мислења, идеологии и така натаму. Сега, ние сме пред еден свршен чин. Значи, имаме закон што треба да се затвараат тие луѓе. Ја мислам дека тие луѓе, ако се затвараат, не треба да бидат како други затвореници. Зашто тие се манипулирани и живееле во одредено време во едно друго место, во ненормална ситуација, во една војна ситуација. Па и внатре во затворот треба да се третираат како една друга категорија. И тамо да се посетаат од сите, мислам, надлежни органи од државата и од другите институции, па и од исламската заедница, да се биде во контакт со нив. Без да се биде во контакт со нив, никогаш не можеме ние да ги добиеме пак во нашето нормално општество таквите луѓе. Во Куранот, секогаш, ако се добие еден човек, значи сме го добиеле целиот свет. Како што е обратното, ако сме го убиеле еден човек, тогаш сме го убиеле целиот свет. Па затоа ние сме и пред Бога, и пред Аллах, сме одговорни таквите луѓе да ги насочиме кон доброто на општеството, на својата фамилија, за да бидат позитивни. Мислам дека тие се болесни, а болен човек мора да се лечи. А лекот не може да се најде само во една структура на нашето општество. Ние мора и како држава, и како министерства, и како невладини организации, и како верски заедници. Исламската верска заедница, Македонската православна црква, другите цркви, другите невладини организации што во својот бекграунд имаат религиска подлога. Сите овие организации, мислам, под поткрисо на државата, треба да бидат активни на овие луѓе, да им даваме уште една шанса за да бидат позитивни во својот живот, во нашето општество. Мерка на лекот, преголема доза може да убие, а вистинската доза може да
Да, тоа е така, зашто ние ако не ги лечиме тие, тогаш таа болест ризикува да ни биде до нас, па може и ние да патиме од таквите болесни луѓе. Како Nexus гледа на овој процес на ресоциализација? Што тој би требало да опфаќа? Значи вака, имајќи ја во предвид бројката што се до сега вратени, значи како што рече професорот, можеме да ги поделиме во неколку категории на веќе вратени кои што отслужуваат казна и за некој одреден период ќе излезат, за некои кои што ќе се вратат и нели ќе подлежат на оние санкции, ќе бидат притворени, ќе треба да ја одлежат затворската казна, но и третата категорија јас ќе кажувам за жените и за децата кои што исто така треба да се вратат, можеби нивните сопрузи ќе останат таму или деца. Значи тоа според мене се некои три категории кои што би требало да бидат опфатени во овој процес на ресоциализација и сметам дека во моментот Македонија создадени се тие услови за да може да се знаат да се изнедат вакви мерки и да се предложат одредени механизми за рехабилитација, ресоциализација и реинтеграција и како што реков, значи со заедничка соработка, тоа ќе го спомнувам стално затоа што нити не можат сами да го направат тоа. Во делот на превенцијата само сакав нешто накратко да споменам преска дека викаме ние дека немаме лек за све. Меѓутоа, сите знаеме дека превенцијата е лек за сите понатамошни случувања на било која тематика ако разговараме. И најосновната, значи најбитната работа е учеството на семејството во превенцијата и едукацијата, образованието. Според мене приоритетни се тие двете работи. Зошто го кажувам ова? Заради тоа што раните знаци на радикализација кои што може да се јават кај одредена индивидуа, не може да ги сигнализира, да ги види нека одредена институција, како например Министерството за внатрешни работи, него тоа може да го направат внатрешноновите од семејството. Зборуваме преска за бројки кои како колку заминале од таму, значи зборуваме за една статистика која што во последниве година-две во Македонија и само се зборува за овие бројки. Како што кажа преска и господјата што интервјуравте, јас сметам дека таа бројката колку заминале, дали се 900 или 960 на балканско ниво или во наши македонска ситуација, дали се 130 или се 150, не е толку битно. Не е толку важно какава е бројката, самата господја рече дека и да е еден е премногу, него значи битен е оној момент да сватиме ние дека треба да се направи таа сеопфатна стратегија и да се фатиме со работа во однос на превенција и ресоциализација. Добро, но мора да. Апсолутно сум согласен дека превенцијата е многу суштествено прашање за разрешување на овој проблем кој е актуелен во овој момент. Ние сме држава од 2 милиони граѓани. Ние одлично се познаваме меѓу себе. Живееме со менталитетот како што го имаме на овој Балкански полуостров, апсолутно се познаваме меѓу себе. Јас да ве подсетам дека ниеден од онаа група која беа приведени 2015 година не беше вработен. Значи немаше постојано работно место. Тие подработувале некаде, нешто заработувале, што значи од мене ме влече мотивот дека им е во основа, ајде идам, ќе го ставам на коцка животот, ама ќе заработам. Да, да не забораваме, пропагандата на ИСИС беше една од најмощните нивни оружја. Али тоа е на Афродита да надоврзам дека со оглед на тоа што ги имаме институциите и би рекол расположението на оваа нова власт сега, со донесувањето на новата стратегија, со именувањето на националниот координатор, навистина можеме многу да направиме во превентивна смисла, а не само во санкционска. Да, благодарам. Правиме уште една кратка пауза за реклами, па се враќаме, повторно ќе продолжиме со темата и ќе се обидеме да донесеме некои заеднички завршни пораки и заклучоци. ИСИС, насилен екстремизам, сето тоа ми изгледа дека е и меѓународен феномен, значи не е само нешто што е локализирано. Голем дел од овие борци, не само од кај нас, туку и од целиот свет што учествуваат на
боиштата на Блискиот Исток се радикализирале во затвори. Ке прочитаме, тој и тој бил во затвор, се радикализирали така натаму. Значи треба тоа да го имаме предвид, но и феноменот, бидејќи меѓународна работа, меѓународни се мрежите, Македонија не би била успешна во справување со овие прашања ако нема меѓународна соработка. Јас ова ваша констатација би ја проширил малку со проблемот кој го имавме, може да го имаме или може да биде радикализирана. Тоа е како последица на сето ова што се случува во овие кризни жаришта, бегалската криза, мигрантската криза, која еден свој коридор има и низ Балканскиот полуостров и каде што и ние имаме одредени последици. Го споменувам ова заради тоа што ниедна држава сама за себе не може да ја организира и да ја обезбеди безбедноста за себе ако таа не остварува соработка со соседите, со регионот, со меѓународната заедница. И од тој аспект, ова глобално прашање или глобален проблем, ниту Македонија може сама да го реши, ниту било која друга земја. Вклучувајќи ги, повторувам, и последиците или можните следни бранови на мигрантски кризи кои со себе носат и дел од овие учесници во борбените дејства, па и вмешани или приклучени кон тој бегалски бран и на лица со определена задача да се действува во определена средина од аспект на терористички активности. Да не заборавиме дека овој кризен регион за кој зборуваме вечерва може многу лесно да се прошири и на Северна Африка. Пред се мислам на територијата на Либија, од каде што може уште поголем број бегалски бранови, односно мигрантски бранови да се формираат. Ќе биде малку можеби олеснување за Балканот, затоа што траекторијата на овие бегалски бранови веројатно ќе се движи кон Шпанија, преку Средоземното море кон Шпанија и Италија, но сигурно еден крак ќе заврши пак преку Балканскиот полуостров, а тоа значи и преку територијата на Република Македонија. Значи, ние се соочуваме со еден глобален предизвик од екстремизам кој произведува тероризам и кој може многу ефикасно да биде реализиран, ако ништо друго, на одредена микролокација. Република Македонија од денешен аспект не треба да се плаши или не и предстои никаква опасност од било каква агресија од соседните земји. Па би рекол дури и во светот е состојбата таква да онаа класична војна или класична агресија не би била иманентна за овој степен на развојот на глобално или микролокацијско ниво, но тие невоени дејства, тие карактеристики на тероризмот може многу спектакуларно да бидат реализирани на било кој дел од територијата. Да не забораваме, ИСИС ја губи битката или можеби веќе ја изгуби во Сирија, но војната веројатно нема да ја изгуби. Тој не се откажал од својата идеолошка матрица. А Балканот е ставен на мапата на ИСИС. И дури се предвидуваат и определени центри на Балканот, односно во балканските земји, каде што тие би продолжиле со нивните радикални, екстремистички, па и терористички активности. Од тој аспект мора Република Македонија преку своите пред се државни институции да развива развој на информации, бидејќи без недостиг на тие информации не можете вие нити во превентивна смисла, нити пак во смисла на санирање на било какви последици да се реализирате како држава. Од друга страна, Македонија треба и преку структурите на НАТО, преку структурите на Европската Унија, но и преку билатералните соработки со земјите од Блискиот Исток
тука би ја вклучил секако и Турција и Русија, кои располагаат со добри информации за ово што се случува таму, и со размена на такви информации да се вклучи и да биде дел од решението на овој проблем, а не дел од проблемот кој може понатаму да се создава на Балканскиот полуостров. Да, ова прашање е поставено и во мапата за членство во НАТО. Месими, интересно би било за мене да добијам еден одговор на ова прашање. Ние зборуваме сега за меѓународна соработка и потребата за поврзување и размена на информации, заеднички стратегии. Тоа се однесува и за верските заедници. Постои ли степен на доверба или размена на мислења меѓу верските конфесии во Република Македонија? Како во однос на овие прашања? Сега како прво, ние преживеевме едно време што ни недостасуваше сериозната соработка на државата, конкретно на владата, со сите верски заедници. И немаше ист пристап кај сите верски заедници, па затоа можда ги имаме и овие проблеми во Македонија, имаме 150 и нешто што ни се во жаришта, па некои се вратени така натаму. Мислам дека ние, како верски заедници, помеѓу нас немаме некои проблеми, се сретнавме неколку пати за неколку теми. Па конкретно само заради ова тема нема некоја конкретна соработка во последните времиња, во последните денови. Па затоа кажувам дека сега ние имаме еден момент што се соочиме со некои резултати на терористички действија во Сирија или во Блискиот Исток. Но, што ќе биде понатаму после една година, 2, 3, 4 години, дали ќе има други жаришта? И што ќе биде со нашите луѓе во Македонија, со нашите млади, што како се спомна 20 годишен, 30, 23 годишен или помлад. Значи, потхитно владата треба да поттикне соработка помеѓу верските заедници на ова насока. И на верски, и на верски религиски аспект, и на социјален аспект, за да бидеме спремни понатаму да не ни се случи истото во Македонија. Јас сум убеден дека да сме биле малку посериозно во соработка помеѓу верските заедници и со државата, можда бројот 150 не би бил толкав. Сигурно би бил помал бројот. Сигурно ќе бевме по расположлива ситуација или поспремни за да се соочиме со оваа ситуација. Па затоа мислам дека новата влада сериозно и ургентно треба да се опфати на овие проблеми, да организира средба со сите верски заедници, зашто овој не е проблем само на исламската заедница. Иако што големиот број од припадници се муслимани, се албанци или турци, имаме и еден македонец. Овие се луѓе што живеат во Македонија. Ние не знаеме кој може да влијае позитивно во еден регион. Вие знаете дека ние не живееме во една регион во Македонија турците, во другиот регион албанците, во третиот регион македонците. Ние живееме заедно. Вие претходно кажете дека сте од Лешок. Јас сум од Доброште. Ви мислам сме од еден регион. Живееме во градовите турци, македонци, албанци и другите во исто место. Не знаеме кој ќе биде повлијателен кај нив. Комшијата или некој другар, колегата со тој што пие кафе и така натаму. Па затоа, ова што ни недостасуваше до сега, не треба да ни недостасува и понатаму со државата, со сите верски заедници, треба да бидеме многу сериозни на ова насока. Имаме една конференција во Охрид, на секоја 2 години, мислам, државата го организираше, но исламска заедница не беше присатна. Не беше присатна за тоа што не се третираше во нивото што треба да се третира.
Сега да направиш една конференција, меѓународна конференција за религијата во Македонија, да не е Македонската православна црква нема смисла. Да не е исламската заедница пак нема смисла. Мислам дека државата на ова насока со почитко сите оние другари во Македонската православна црква немаме никакви проблеми. Мислам не се проблемите помеѓу верските заедници. Проблемите беа мислам на комуникацијата со државата, па затоа тука големата одговорност му припаѓа на државата за да ни дава можност да се сретнеме и ова тема да го Се надевам дека овие зборови ќе нешто бидат мора да биде, да. од некој представник на владата, ќе бидат пренесени затоа што ако веќе се прави сеопфатна стратегија, треба да учествуваат сите чинители, битни чинители во сигурно. за таа да биде успешна Мора. и конечно таа не треба само да биде на хартија, таа треба да се применува. Забораваме еден клучен сегмент во целата оваа мрежа што сега ја правиме, тоа е невладиниот сектор. Значи, невладиниот сектор мора да постои тука. Многу важен сектор. А јас ќе ве прашам, Афродита, невладиниот сектор научи ли нешто од 2001 година? Ние имавме еден краток конфликт, но остави длабоки последици. Некои семејства уште ги трпат. И таму може да зборуваме за поствоен синдром. Имате ли некои искуства? Сте работили ли на тие? Значи, во 2005-2006 година се спроведуваше проект за ресоциализација на борците од 2001 година. Меѓутоа, тој најде на критики на самиот почеток. Меѓутоа, можам слободно да кажам сега дека потполно беше тоа грешно, зашто најде на таква критика. Значи, некои можеби заради некои политички поени тоа го зборува, некои од некои други причини. Меѓутоа, сите знаеме дека конфликтот од 2001 заврши со Охридскиот рамковен договор и дека се согласија да сите оние кои беа учесници во боиштата во 2001 година, мислам во самиот конфликт, беа санкционирани, односно беа декриминализирани, значи беа ослободени од ова дело, и што значи дека сега кога веќе е човекот ослободен од тоа дело, значи не сноси никаква кривична одговорност, би требало да се реинтегрира и ресоциализира во општеството. Токму тоа проектот го правеше, беше доста успешен, некаде околу 560 борци опфати, некаде околу 150-160 борци директно учествуваа во обука низ работа и некаде околу 20-30 ги има тие податоци на интернет, може да се видат, останаа да работат на тие работни места. Значи, затоа го спомнав прески бизнис сектор дека би можел да одигра многу голема улога во процесот на ресоциализација. Она што преска муфтијата го спомна во однос на соработката на владините институции и поканите на невладиниот сектор и на исламската верска заедница во вакви круцијални проекти од оваа тема, да, точно е дека е така. Значи, ние како невладина организација не бевме поканети. Ви реков, имаше неколку организации кои што биле и присуствувале на ова. И во овој контекст сакам да најавам дека Nexus заедно со уште две партнерски организации од јануар 2018 година ќе започне со спроведување на еден ваков проект од типот на превенција. Поканети се Исламската верска заедница, Министерството за внатрешни работи и Министерството за образование и наука, со нивната експертиза, значи со нивните експерти да учествуваат во овој проект. И значи тој ќе се надеваме дека очекуваме позитивен одговор од Исламската верска заедница. Добивме позитивен одговор баш денеска дека сакаат да соработуваат на овој проект. Сега ги чекаме Министерството за внатрешни работи и Министерството за образование, затоа што без нивна поддршка, верувате, ваков проект нема да може да се реализира. Така, влегуваме во завршната фаза од вечерашната дебата. Можеме да кажеме слободно дека не живееме во идеален свет, многу работи се случуваат, некои не можеме да ги видиме иако ни се пред нос. Но имам впечаток дека во однос на ова прашање како да се мобилизира македонското општество, односно продолжува на тамошна мобилизација, на едно, не знам, можеби по-високо ниво во смисла на едукација, до едукација, создавање кадри кои во иднина ќе се справуваат со овој проблем. А јас сакам да завршам емисијава со ваши
клучни пораки на ова прашање што еве го поставуваме. ИСИС, борците на ИСИС ќе се вратат во Македонија. Што значи тоа? Што треба да се прави? Значи, не само што ќе се вратат, делумно се вратија од нив и дел околу половината треба да се вратат. Македонија, односно државните институции, а и невладиниот сектор и сите други кои може да се вклучат во овој концепт на прифаќање и работа со овие лица понатаму, се апсолутно суштинска потреба воопшто за развојот на македонското општество. Веројатно, поттикнати од она што сакаме после смената на власта да се покажеме како едно зрело општество, ние веќе имавме неколку, би рекол, конференции стручно-експертски кои го третираа проблемот, не само овој за кој зборуваме вечерва со нашите граѓани кои учествуваа во борбите или се уште учествуваат во Ирак и Сирија, туку воопшто и со подемот, би рекол, на тероризмот и можностите кои тој може да ги оствари како последици по развојот на општеството, се повеќе и повеќе се дава внимание, би рекол, нужно внимание на овој проблем, а веројатно се властите во Република Македонија поттикнати и од аспектот на што побрзо пристигнување до стандардите со кои располага Европската Унија и НАТО структурите, а ние сме аспиранти за членки и во едниот и во другиот. И од тој аспект се надевам и очекувам дека Република Македонија многу сериозно или многу повеќе сериозно ќе пристапи кон оваа проблематика во наредниот период, отколку што беше тоа со претходната власт, а заправо тоа ми дава и веќе најавените стратегии за справување со овој проблем, но се надевам и во превентивна смисла, бидејќи борбените дејства на Блискиот Исток се уште актуелни, можни се нови воени жаришта, од тој аспект можено е нови граѓани од Република Македонија да заминат таму. Но сепак треба да кажеме дека битно да имаме само иницијатива, а не овие прашања да ни бидат наметнати од За мене е нашите партнери. позитивно што разговараме за овој проблем, се придвижуваат работите, се размислува и очекувам позитивни резултати. Муфтија Несими, вашите завршни пораки? Јас очекувам од сите, мислам, од државните институции, од невладини организации, од сите верски заедници, па и од целиот нашиот народ, да го вложи од себе си тоа што го има, сето што го има, за таквите луѓе во иднина да ги имаме како позитивни во нашето општество. Благодарам. Афродита? Значи вака, доколку го најдеме решението и некои механизми и изградиме една отпорност во нашето општество од ваквите несакани действија, тогаш многу лесно ќе можеме понатаму да се прилагодуваме и кон некои понатамошни или некои вакви исти слични ситуации. Може, нели сега веќе актуелно и не само левиот, него и десниот екстремизам. Во поново гледаме што се случува во Европа, а и на глобално ниво. Значи, покрај превенцијата, како однастрелен екстремизам и борба против тероризмот, еднакво е значајна ресоциализацијата, рехабилитацијата и реинтеграцијата на повратниците од Сирија, од Ирак. Така, затоа што евидентно е дека на европскиот континент има еден феномен кој расте, тоа се вика неонацизам или белиот фашизам. Во Полска се собра, испратија пораки. Јас се надевам дека една од моите следни дебати ќе биде токму на таа тема. Зашто не успеавме да го победиме фашизмот, кој срамежливо се појавува и на наша почва. Тука, драги гледачи, ја одјавувам вечерашнава
од вечерашно отворено студио. Останете со нашата програма и се гледаме во друга пригода.